മാനേജ് ചെയ്തു. ആൾക്ക് മറ്റേ ട്രെയിൻ സൗണ്ട് രണ്ടുപേരും ആ സൗണ്ടിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓ എന്തായിരുന്നല്ലേ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് BGM ബ്യൂട്ടി. മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടു ഫ്രെയിം. நான் சொல்றேன், குங்குமத்தை எடுத்து வை. இன்னைக்கு நல்ல நாள், எடுத்து வை. தேவா, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும். நான் சொல்றேன். ஐயோ, அவருக்கு இஷ்டம். நீ எங்க விட்டு போடுமா? நீ கஷ்டப்படுறது என்னால பொறுத்துக்க முடியாது. என்ன சொல்லி பார்த்துவா. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രജനി സാർ മമ്മൂക്ക കവയില് വന്ന തളപതി മൂവിയിലെ അടുത്ത സീനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ കണ്ടിരുന്നത് മമ്മൂക്കൊക്കെ ഒരു കുത്തൊക്കെ കിട്ടി. അതിനുശേഷം മാത്രല്ല ഏകദേശം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശ്രീവിദ്യ മാമിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു കുട്ടീനെ പറ്റിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ. അപ്പൊ ഏകദേശം അദ്ദേഹം കൺഫേം ആയി ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടി എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ വരാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അരവിന്ദ് സ്വാമി പ്ലസ് രജനി സാർ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ സംഭവങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും, കാരണം മമ്മൂക്കൊക്കെ കുത്തുകിട്ടിയതിനു ശേഷം രജനി സാർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെ. ഒരാളെ കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് സംഭവം അരവിന്ദ് സ്വാമി അറിഞ്ഞു, പ്രശ്നമായി. അവർ തമ്മിൽ ഏകദേശം എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് അരവിന്ദ് സ്വാമിക്കാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഇതുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സീൻ എന്താന്നുള്ളത്. റെഡി അല്ലേ? ഇന്നലെ കണ്ടായിരുന്നല്ലേ ലാസ്റ്റ്. ഇപ്പോഴും പഠിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. പാട്ടും പാടി யார் கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா? நான் கேட்டா என்ன வேணும்? இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா? சொல்லுங்க. இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். அப்ப எழுந்துருங்க, என் கூட வாங்க. எங்க? கோயிலுக்கு. உங்களை கூட்டி வர வேண்டிட்டு இருக்கேன். வாங்க. உங்களுக்கு தீர கல்யாணம் வேண்டாமா? அதான் வேண்டிட்டு இருக்கேன். ആര് കേട്ടാലും ഒന്നും ഒരു പാട്ടും വൈബാണ് ആള്. ആ സീൻ പോയിട്ട് നേരെ പുറത്തോട്ട് വന്നല്ലേ. രണ്ടും കാണിച്ചു. പക്ഷെ അമ്പലത്തിലായി കൊണ്ടുവരുന്നു. അമ്മാമ്മ അച്ഛൻ കാണോ? ഇനി അച്ഛൻ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്. മാനേജ് ചെയ്തു. ആൾക്ക് മറ്റേ ട്രെയിൻ സൗണ്ട് രണ്ടുപേരും ആ സൗണ്ടിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓ എന്തായിരുന്നല്ലേ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് BGM ബ്യൂട്ടി. മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടു ഫ്രെയിം. രണ്ടുപേരും ഇമോഷണൽ ആയ പക്ഷെ കാണിക്കുന്നില്ല ഫുള്ളായിട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതും രജനി സാറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഓ ദേവരാജന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് സെറ്റായോ? ഇല്ല. പോലീസ് കൈ കെട്ടിയതല്ലേ. എല്ലാം കേൾക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. ദേഷ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആള് മാക്സിമം പണി കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ. ഏകദേശം ശ്രീവിദ്യ വന്നു അറിയോ സ്ക്രീനില്.
ഹിന്റ്. ഈ മ്യൂസിക് വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇല്ല, പക്ഷെ ആ റോട്ടിലാണ് കാണിക്കുന്നത് സീൻ ഏകദേശം. തുണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? നെല്ലൊക്കെ ചവിട്ടുന്നല്ലേ. இந்த ஊர் ஏன் இவ்வளவு மோசமா இருக்கு? ஏன் இவ்வளவு தப்பு நடக்குது? 2 பேர் ஏதாவது செய்ய அர்ஜுன், ஏதாவது செய். അവരെന്നെ പറയുന്നു. யார் சூர்யா அந்த சுப்லட்சுமி? சுப்லட்சுமி யாரு? சுப்லட்சுமி யாரு? இல்ல, நான் ஏதோ கேள்விப்பட்டேன், அதான் கேட்டேன். ஓ, அந்த சுப்லட்சுமியா? அதாவது வா, நம்ம பாண்டி இல்ல, பாண்டியோட பாட்டி. யாரு யாரு? பொண்ணு அழகா இருப்பா, நல்லா பாடுவா. பொண்ணு உனக்கு பிடிச்சிருக்கா? நீ சும்மா சாப்பிடுமா அவங்க ஏதோ சொல்றாங்க, பிடிச்சிருக்கா இல்லையா? மூஞ்சி பார்த்தல தெரியல. அவன் மூஞ்சி பார்த்தா தெரிஞ்சு. ஆனா பொண்ணோட அப்பா கலெக்டர் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறாராம். ஐயர் வீட்டு பொண்ணா? யாரா இருந்தா என்ன, சூர்யா பொண்ணு பிடிச்சிருக்கல, மீதி நான் பாத்துக்கிறேன். ഓ, അയ്യര് വീട്, അതാണ് സംഭവം. കളക്ടർ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അച്ഛൻ. അപ്പൊ സമ്മതിക്കില്ല. സാധ്യതയാണ്, സാധ്യത കുറവാണ് കൂടുതൽ. கல்யாண விஷயம் பேச வந்திருக்கோம். உங்க வழக்கம் எப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்க முதல்ல வச்சு பேசுறதுதான் பழக்கம், கொண்டு வந்திருக்கோம். கல்யாணம் ஏற்பாடுல நாங்க பார்த்துக்கோம். சாப்பாடு செலவு எல்லாம் எங்களுக்கு. நல்ல நாளா பார்த்து குடிச்சு கொடுங்க. நீங்க பொண்ணை கூட்டு வாங்க போதும். யாரு பையன்? சூர்யா. நீ கூட பிறந்தவங்க மாதிரி. யாரு பொண்ணு? நல்லா இல்ல சார். வெத்தலை பாக்கத்தோட வீடு தேடி சம்பந்தம் பேச வந்திருக்கிறோம். யாரு பொண்ணுன்னு கேக்குறது? உனக்கு சூர்யா பிடிச்சிருக்கா? சொல்லு. பிடிச்சிருக்கு. அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறியா? எப்ப கல்யாணம் வச்சுக்கலாம்? நான் செத்த அப்புறம். சூர்யாவுக்கு எனக்கு குறைச்சி. சூர்யாங்கிறது யாரு? அவன் அப்பா யாரு? அம்மா யாரு? என்ன குலம்? சூர்யா உங்க ஜாதி இல்ல, வேற ஜாதி. தோளை சுத்தி உங்களை மாதிரி கயிறு அவ்வளவுதான். அவ என்ன விட நல்ல, உங்களை விட நல்ல. என்ன வேணும்? தகுதி வேணும். எல்லையா பெரிய தகுதி, பொல்லாத தகுதி, உலகனையா தகுதி இருக்கு? கலெக்டர் ஆபீஸ்ல குப்பை விட்டுட்டு இருக்க. பசிமை யாராவது கிட்ட நல்லா கொடுப்பேன். நீ அவன் கொடுப்பான், கையில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொடுப்பான். அவன் மாதிரி ஒருத்தன் உன் பொண்ணுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் கிடைக்க மாட்டான். வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஆளையா கொடுப்பான். ஏன்னா நல்ல சொன்னா அவனுக்கு புரியாதா? அவன் பிடிச்சிருக்கன்னு சொன்னாலே கல்யாணம் பண்ணி வையண்டா, சந்தோஷமா இருக்கட்டும். என் பொண்ணை கொன்னுட்டு கவசம் பண்ணாலும் பண்ணுவேனே ஒழிய அந்த மாதிரி அயோக்கியனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். விட்டுடுங்க, தயவு செஞ்சு அவரை விட்டுடுங்க. அவர் என்னோட அப்பா, அம்மா, குரு, தெய்வம் எல்லாம். உங்களை கையெடுத்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். നടക്കില്ല സംഭവം. ഭയങ്കര ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടും നടക്കില്ല. ഒട്ടുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ പബ്ലിക്കായിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. ആളെത്ര നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന സമയല്ലേ. போயிருந்தீங்களாமே, தட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு கல்யாணம் பேச போயிருந்தீங்களாமே. இப்ப யாரு ஒரு கண்ணு வீட்டுக்குலாம் போக சொன்னது? நான் தான் போய் கல்யாணம் பேசலாம்னு சொன்னேன். ஏன், எதுக்கு? இப்ப நீ கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நானு. நாம ஏன் இவன்கிட்ட போய் பேச்சு கேட்கணும்? வீட்டு விட்டு வெளியே போசுனாலுமே அவன் இவன பெரிய ரொம்ப இவனை விட்டு வேற பொண்ணே இல்லையா என்ன? இவன் யார் வெளியே போக சொல்றதுக்கு? கேட்டுட்டு இருந்தேன். நாம ஏன் கண்ணு வீட்டு போய் கண்ட பேச்செல்லாம் கேட்கணும்? ശരിക്കും ഒരു ബ്രദർ പോലെയാണല്ലേ? അല്ലേ?
யார் தேவா அவங்க? நம்ம ரோடு போற வயது ஒதுங்கி அந்த பக்கம் போறவங்க. அவங்க கிட்ட போய் நாம இருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டேன் சூர்யா. நான் அவசரப்பட்டு போயிடக்கூடாது இல்ல. இல்ல தேவா, இவன் என்ன பெரிய ஒருவேளை நான் போய் பேசாம இருந்திருந்தா எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். வேண்டாம், இவன் போற என்ன? நம்ம சூர்யா கல்யாணம் ஆசைப்பட்டேன், போய் எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டேன். என்ன மன்னிச்சு சூர்யா. இல்ல தேவா, எனக்கு அவன் முக்கியம் இல்லை, நீதான் முக்கியம். ഓ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് தேவா தான் முக்கியம். ദേവനും സൂര്യൻ അല്ലേ? കുറെ മൊമെന്റ്സ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തല്ലോ. ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നീളം കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. പക്ഷെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ചെറുതായിട്ട്. പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ. ഏകദേശം പക്ഷെ അതാണ് കാണിച്ച. அப்பா எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிருக்காரு. ആ அவரை எடுத்து என்னால ஒண்ணுமே பேச முடியல. அடுத்த புதன்கிழமை எதுவுமே பேச மாட்டீங்களா? யாரை கல்யாணம் பண்ணி போறீங்க கூட கேட்க மாட்டீங்களா? யாரு? கனெக்டர். കലക്ടർ. ஓ ஓ பண்ணிக்க. யார் வேணா சொல்றாங்க, ஏன் நிக்கிற? ஓ ஓ பண்ணிக்க. உனக்கு என்ன வேணும்? பள்ளியா ஒத்துவது 4 வார்த்தை இங்கிலீஷ் பேசு, அவ்வளவுதானே? ஓ பண்ணிக்கோ. நான் அவன் பின்னாடி சுத்துறேன், நான் அவனை பார்த்து பிடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன், நான் அவன் தொழில் செஞ்சாடுது. ஓடி நான் பேசாத, பேசாத, அழாதே, அழாதே. ஓ கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா ஓடி. ശരിക്കും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അവസ്ഥ ആ അല്ലേ? അതായത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും അവരും പോയി. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ ആ ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് അല്ലേ? തന്റേതല്ലാത്ത മിസ്റ്റേക്ക്. കിട്ടില്ല ഫ്രെയിം. സന്തോഷം ഒരു ആക്ഷനിലാണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ചില ഷോട്ട്സ് അല്ലേ? ആ ഇത് സൂര്യ എന്നല്ലേ പേര്? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതാണ്. மொத்தம் 64 கேஸ், தேவராஜ் மேலயும் சூர்யா மேலயும். 64 கேஸ். இங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி கோர்ட், தனி போலீஸ், ஒரு தனி ஆட்சியை நடத்துறீங்க. நீங்க கூப்பிட்டு அனுப்பினா யாரா இருந்தாலும் சரி உங்க முன்னாடி வந்தாகணும், இல்ல அடி உததான். நீங்க பார்த்து சொல்றதுதான் தீர்ப்பு. கோர்ட் என்ன சொன்னாலும் நீங்க வைக்கிறதா சட்டம். நில பிரச்சனை, புருஷ பொண்டாட்டி சமாச்சாரம், வியாபாரம், புத்தக லைசன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் நீதிபதி. உங்க வீடு தான் கோர்ட். உதவி கேட்டு பார்த்தானுங்க வராங்க, எங்களால முடிஞ்ச உதவியை செய்யறோம். உதவி செய்ய கோர்ட் இருக்கு, போலீஸ் இருக்கு, ஒரு பெரிய அரசாங்கம் இருக்கு, அங்க செய்யணுமே. உங்களால முடியாதனாலதான் சார் எங்கிட்ட வர்றாங்க. அதனாலதான் வராங்களா, இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கிற பயத்தினால வராங்களா? அவங்க எங்க கிட்ட வர்றது உங்களுக்கு பிடிக்கல இல்ல? பிடிக்கிறது பிடிக்காததை பத்தி நாம இப்ப பேசல, எது சரி எது தப்புன்றதை பத்தி தான் பேசுறோம். கரெக்ட் சார். நீங்க எப்போது இடையா இருக்கீங்களா? என்னைக்காவது பட்டினியா இருந்திருக்கீங்களா? வயல நாளானா காசு இல்லாம அலைஞ்சிருக்கீங்களா? வயல் காலியா இருக்கும்போது கோட் செலவு ஒற்றை செலவு கொடுக்க முடியாது சார். 100 தடவை கோட்டி ஏறி இறங்க முடியாது. என்ன பண்ணுவோம்? அவங்களுக்கு வேண்டிய நியாயம் அது எங்க கிடைக்குதோ அங்கே போகும். நடு ரோட்ல போட்டு அடிக்கிறதா நியாயமா? பின்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கட்டி போட்டு லட்டியில் அடிக்கிறதா நியாயமா? எது நியாயம் எது நியாயம் இல்லைன்னு முடிவு செய்யதான் சட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதை செயல்படுத்த நாங்களா இருக்கோம். நீங்க எது செஞ்சாலும் சரி, நாங்க செஞ்சா தப்பு. கோர்ட்டும் அரசாங்கமும் சட்டப்படி செய்ய வேண்டியதை தேவராஜும் சூர்யாவும் செய்யறது தப்பு. 100 அடியால் வச்சு 100 நடத்துறது தப்பு. நல்லா இருக்கு சார்.
உங்ககிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் கொண்டு வந்தா அதை நீங்க பார்த்துட்டு இது சரி இது தப்பு, இவனுக்கு பட்டா கொடு இவனுக்கு கொடுக்காத, நீ இப்படி செய் நீ அப்படி செய் அப்படி நீங்க சொல்லலாம். அதே மத்தவங்க செஞ்சா தப்பு, கூப்பிட்டு வச்சு மீட்டிங் போட்டுடுவீங்க. கலெக்டர் உடனே செய்யலாம், மத்தவங்க செய்யக்கூடாது. என்ன அதிகாரம் உங்ககிட்ட அதிகாரம் இருக்கு. ஐஏஎஸ் என்ற அதிகாரம், எஸ்பி என்ற அதிகாரம் இல்ல சார். எங்ககிட்ட என்ன தெரியுமா சார்? நம்பிக்கை. ஜனங்க எங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை. உங்களால செய்ய முடியாத உதவியை எங்களால செய்ய முடியும் அவங்க நம்புறாங்க. போதுமா? முடிச்சிட்டீங்களா? கத்த வேண்டியதெல்லாம் கத்தி முடிச்சிட்டீங்களா? உங்க கத்தலுக்கு இந்த ஊர் ஜனங்க பயப்படுவாங்க, நான் பயப்பட மாட்டேன். உங்களுக்கு எங்களை பிடிக்கல. நீங்க பெரிய இடத்து பிள்ளை, படிச்சிருக்கீங்க, வசதியான குடும்பம். எங்களை மாதிரி சாதாரண ஆளுங்க நல்லா செஞ்சா கூட உங்களுக்கு பிடிக்காது. அவன் பிடிக்காது. அதுவும் உன்ன மாதிரி ரவுடித்தனம் பண்றவங்கள எனக்கு பிடிக்காது. இது சூர்யா சார். வருஷாதீங்க. சூர்யா உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும்? நாங்க என்ன செய்யணும்? நிறுத்தணும், எல்லாத்தையும் நிறுத்தணும். முடியாது. കല്യാണം നിശ്ചയം എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ? കല്യാണം തന്നെയാണ്. ആണോ? അരുൺ സാറിന്റെയാണ് പേര്. ആളുടെ ഫേസിലെ കണ്ടോ? ഒട്ടും ഹാപ്പിയല്ല. ആരുടെ എത്തിയേക്കണ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുന്ന അവിടെ. வாங்க 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 வாங்க. யார் நீங்க? யாரை பார்க்க வந்தீங்க? ഭാനുപ്രിയ അല്ലേ? ഭാനുപ്രിയ അല്ലേ? കുട്ടി വലുതായി. என்ன பத்மா, நல்லா இருக்கியா? தமிழகி மாசம் மாசம் எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் பணம் அனுப்புறீங்க. இனிமேல் வேண்டாம். வேண்டாம், நாங்க ஊருக்கு போறோம். இங்க ஒரு என்ன குறைச்சு? தமிழகி ஸ்கூலுக்கு போகுது, நாங்க எல்லாம் இருக்கோம். இதுக்கு ஊருக்கு போகணும். இப்போ அவளுக்கு அப்பா மட்டும்தான் இல்ல, அம்மாவும் இல்லாம போயிடக்கூடாது இல்ல. என்னாச்சு? இங்க ஒரு பொண்ணுக்கு புருஷன் இல்லைன்னா எல்லாரும் வேற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. நான் தாலி அர்த்தம் தான். அதுக்காக இவன் மட்டும் தப்பா நடந்துக்கிட்டான். உன் புருஷன் எவ்வளவு பேர் பொண்டாட்டி மேல கை வச்சிருக்கான். நான் மேல வச்ச என்னன்னு கேட்கறாங்க. என் புருஷன் மோசமானவரா இருந்திருக்கலாம், நிறைய தப்பு செஞ்சிருக்கலாம். ஆனா என்ன நல்லபடியா வச்சிருந்தாரு. யாரு யாரு யாரு? நிறைய பேர். உங்க ஆளுக்கு கூட தேவராஜ் பணம் கொடுக்க சொன்னான்னு வராங்க, கையை பிடிச்சு கொடுக்குறாங்க. 4 நாள் கழிச்சு திரும்ப வராங்க. குழந்தை எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க, சிரிக்கிறாங்க, மேல கை வைக்கிறாங்க. என் உயிர் போகுது. நாங்க என்ன தப்பு செஞ்சோம்? யார் அவன்? யார் அவன்? யாரும் மேல கை வச்சது சொல்லு. இங்கே விட்டுருவேன் கையை. வேணாம், எங்களுக்கு யார் கையும் வேணாம். இந்த ஊர்ல நிறைய ஆம்பளைங்க இருக்காங்க. நாங்க போறோம். പ്രശ്നം ഇതാ ഉണ്ടാണ്. பத்மா കൊച്ചു സൂര്യ ഇവര് കിട്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നീ നന്മനാ? என்ன தேவாய் பதில் சார். சூர்யா நீ நண்பனா? അങ്ങനെയാണോ? என் உயிர் இருக்க Doubt ഉണ്ട്. நான் இதை கேட்டாலும் செய்வியா? சரி അതുപോലെ ഇല്ലേ? செல்வி குழந்தை வாங்கி. ഇത് കേട്ടാലും സേവൻ. பத்மா பத்மாவை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றணும். நான் சொல்றேன். குங்குமத்தை எடுத்து வை. இன்னைக்கு நல்ல
நான் சொல்றேன். അയ്യോ അവർക്കൊട്ടും ഇഷ്ടമാണ്. நீ எங்க விட்டு பண்ணுமா? நீ கஷ்டப்பட என்னால பொறுத்துக்க முடியாது. உன்னை சூரிய பார்த்து வா. கடை உன் குழந்தைய சேர்த்து பார்த்து இவன் கூட பண்ணாகுமா? வீடா வீடா അയ്യോ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരേജ് അല്ലേ? ട്വിസ്റ്റ് അഗൈൻ. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ട്വിസ്റ്റ്. പെട്ടെന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ഇല്ലേ? ആ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സംഭവം നടക്കണേ. അല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഹിന്റ് തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. അവര് നോക്കുന്നൊരു സാധനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചത്. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു പകലൊക്കാണല്ലോ. പകലൊക്കാണെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അറിയില്ല എന്താണ്, അറിയില്ല. രണ്ടുപേരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവിടെ. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ സൂര്യക്ക് വേറെ പെണ്ണിന് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? അമ്മക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അമ്മ ഓക്കെയാണ്. അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ കാണിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ കാണിച്ചല്ലേ ഒരേ സമയം. രണ്ടും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത മാരേജ്. உனக்கு என்ன பிடிக்கல எனக்கு தெரியும். அந்த குழந்தை கூட அப்பா இருந்துக்கணும். இப்ப இல்ல. என்ன എന്നല്ല நான் தான் அவனை கொன்னேன். அடிச்சு கொன்னேன். இந்த கையாலே அடிச்சு கொன்னேன். தப்பு பண்ணா அடிச்சேன். போயிட்டான். எனக்கு தெரியல அவனுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கும், அவனுக்கு இந்த மாதிரி தேவதை மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறப்பு இந்த சென்ட் அவனுக்கு தெரியும். இந்த குழந்தை பிறந்தப்போ தேவதை குழந்தை கையில கொடுத்தானே, அப்ப எனக்கு எப்படி தெரியுமா? இந்த குழந்தை என்ன பார்த்து தெரிச்சா என் புள்ள எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? இன்னைக்கு குங்குமத்தை எடுத்து உன் நெற்றியில இந்த கையால தொடும்போது எனக்கு எப்படி இருந்து தெரியுமா? நான் பாவிமா, நான் பாவி. பாவம் பண்ணிட்டேன். மன்னிப்பு தேடிட்டு இருக்கேன். நீ கவலைப்படாத. நான் வீட்டுக்கு காவல், வெறும் காவல். உனக்கு காவல், உன் குழந்தை காவல், அவ்வளவுதான். താനിപ്പോ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? കണ്ണ് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. കണ്ണെടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ എത്ര ദൂരം? ഇവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ട് അല്ലേ? ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா? நல்லா பாரு. சரி இப்ப சொல்லு. കുട്ടിയാണ്. குழந்தைங்க പയ്യനെ കൊണ്ട പയ്യന് ആ ഒരു 32 வருஷம் ஆச்சு. Yes. இப்ப என்னால உங்ககிட்ட எப்படி முடியல, என்னால முடியல. മറ്റേത് പോലെ പൊളി പൊളി അല്ലേ? ഒരു സോങ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടോ. അതായത് ഞെട്ടിച്ചോളൂ. ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ ഇമോഷണലും പിന്നെ വേറെ കുറെ ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സോങ്. ഈ ഒരു സീനിലാണ് മണിരത്നം സാറിന്റെ ആ ഒരു മാജിക് സംഭവം കാണാൻ പറ്റിയത്.
പ്യോർ ഓരോ സീനും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അധികം ലാഗ് എടുപ്പിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റില് കുറച്ച് സ്ലോ മോഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാണ് സീൻസ് ഇങ്ങനെ മാറി പറയുന്നത്. ഭയങ്കര എൻഗേജിങ്. അതിന്റെ കൂടെ സന്തോഷ് ശിവ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ ആ ഒരു വിഷ്വൽസും ഫ്രെയിമൊക്കെ ഭയങ്കര രസം. അതും മണിരത്നം സാറിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം അറിയില്ല, ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മികവ് അതെടുത്ത് കാണാനുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം. പെർഫോമൻസ് അതിന്റെ കൂടെ രജനി സാറും മമ്മൂക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാരും അല്ലേ സ്ക്രീനിലിരുന്ന എല്ലാവരും വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കട്ട റിയലിസ്റ്റിക്. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് അധികം മറ്റേ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റിയൽ സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫീൽ. എടുത്തു പറയണത് ഇത്രയും പഴയ സിനിമ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണേ 2023 കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. കാരണം 91 പടം വന്നത്, അപ്പൊ 32 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ 32 വർഷത്തിന് കണക്കാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, ശരിക്കും ഇപ്പോ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് ഈ 2023-24 കാലഘട്ടം ആവാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഗൂസ് ബംസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം അവരെല്ലാരും അത് മൊത്തത്തിലൊരു ഗംഭീര എക്സിക്യൂഷനാണ് സിനിമ. സീനുകൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. ഞാൻ പേഴ്സണലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്. കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന മാസ്റ്റർ പീസ് സോങ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താണ്, കാരണം ഇവിടെ ഈ ഭാനുപ്രിയയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം കണ്ടൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കൊല്ലാവുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ ഒരു ചേരുവകളൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ കൊല്ലാൻ നോക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല. സാർ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താന്നുള്ളത്. അടുത്ത സീനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും.